सत श्री अकाल दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी विद लॉजिक पे आप सबका बहुत स्वागत है। देखो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, नवरात्रे शुरू हो जाएंगे ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਆਪ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, किस तरह असी उस शक्ति जो देवी अग्नि पृथ्वी हवा जल ते आकाश की कारक है, सारे प्राणियों नूं जीवन दान दिंदी है। इस प्रकृति की शक्ति नूं असी देवी का रूप दिंदे हां ते इस देवी दे 9 रूपां की जो पूजा है वो इन्हां 9 दिनां विच कीती जाती है। हुण तुसीं मान लो कि जो साडे बजुर्ग जो सनातन धर्म विच इन्हां दे 9 रूप दुर्गा नूं शक्ति का प्रतीक मन्निया जांदा, दुर्गा माता नूं ते उस दे जो शक्ति है ते शक्ति ते सब नूं चाहिदी है, भावें ओह रोग्या जीवन दी होवे, भावें जिंदगी दे जंग जितन लई होवे, भावें सानू अपने संसार विच विचरण दे लई होवे। इस करके असी जो साडे बजुर्ग सी उन्हां ने देवी दे इन्हां रूपां दी पूजा द्वारा संसार नूं जां आपां कह सकदे हां लोकां नूं एक सेध दित्ती तां कि असी माता दे 9 रूपां की पूजा करके अपने अंदर की शक्ति नूं पहचान सकीए ते इस प्रकृति की शक्ति दी भी आशीर्वाद लै सकीए। देखो जदों मौसम बदलदा है, नवरात्रे 2 तरह के मनाए जाते हैं अपने देश विच। गुप्त नवरात्रे ते जो असी हुण मना रहे हैं ते 2 वार आउंदे ने जी। ये नवरात्रे जो अस्सू दे नवरात्रे ने, इन्हां दिनां दे विच भी मौसम चेंज हो रहा हुंदा है। तुसीं हमेशा देखो जदों नवरात्रे आउंदे ने उदों सर्दी तो गर्मी जां गर्मी तो सर्दी हो रही हुंदी है ते अस्सू दे नवरात्रियां दा विशेष महत्व है क्योंकि गर्मी तो एकदम सर्दी दा हो जाना, मौसम के अनुसार असी कई बारी साडी बॉडी वो चीज़ नूं नहीं लैंदी ते कुछ कुछ तरह दी बीमारियां जिद्दां नज़ला जुकाम इन्फैक्शन अंदरूनी तौर पर प्रॉब्लम पेट दी प्रॉब्लम काफ़ी सारियां हो जांदियां ने क्योंकि असी जीव जंतुआं असी भी परमात्मा दे रचे हुए हाँ। ते जो जदों असी मौसम बदलता है तो उस टाइम ते अगर नवरात्रे रखे जान जां वर्त रखे जान ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ उस मौसम ਦੀ बदलते हुए जो प्रकृति है उसनों बदलते हुए नूं अपने अंदर चंगी तरह समा लेंदे आ ते अंदर दी शुद्धि हो जाती है। ये इसका लॉजिक कारण है कि जो साडे बजुर्ग सी उन्होंने ये जो नवरात्रे ने बहुत ही सोच समझ के लॉजिकली विज्ञानिक रीजन के अनुसार ही रखे जाते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ 9 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਰਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ निरोग रहिए, सानू किसी प्रकार का कोई रोग ना होवे ते नाल ही कलपाहट ना होवे। उस दे लई असी नवरात्रे रखते हैं तो इन्हां 9 दिनों में माता दे 9 रूपों की असी पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है जी। पूरे संसार का संचालन करने वाली जो ये शक्ति है, इस शक्ति नूं आदि शक्ति भी कहा जाता है क्योंकि अगर पिता परमात्मा है तो प्रकृति साडी माँ है। इस प्रकृति दे अंदर ही असी जन्म लेने आ ते आखिर विच असी इस प्रकृति दे अंदर ही समा जाने आ। ये एक सच्चाई है जी। तां ही इस शक्ति दे रूपां नूं असी अलग अलग रूप विच पूजा करते हैं ताकि सानू भी शक्ति मिल सके, चारे पासे तो मिल सके। बहुत महत्वता है ही। देखो जो नवरात्रे ने इन्हां दा माँ दुर्गा के 9 रूपों की जो असीं पूजा करने बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए पूजा नूं चंगी तरह श्रद्धा नाल, खास तौर पर विश्वास नाल, ये सोच के कि असी इस प्रकृति दे अंदर हाँ तो ये प्रकृति की शक्ति जो है वो भी साडे अंदर ही है तो असी उस दे रूप नूं हर माता के हर रूप नूं बहुत ही वधिया विश्वास श्रद्धा नाल तुसी अगर पूजा करते हो जां उस शक्ति की आराधना करते हो तो तुहानूं बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। दसांगे असीं तुहानूं कि हर रूप माता के किहड़े-किहड़े रूप नूं किस तरह पूजना चाहिए है। कोई जरूरी नहीं है कि तुसी बहुत ज़्यादा बैठ के जां उसनूं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो। तुहाडा अगर शरीर इजाजत दे रहा है, तुसी अच्छे हो, तुहानूं अगर फास्ट रख सकते हो तो बहुत वैल एंड गुड है। नहीं तो तुसी पहला चौथा जां तुसी 8वां नवरात्रा भी रख सकते हो।
ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਸਾਤਵਿਕ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਆਹਾਰ ਕਰੋ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਾ ਹੀ ਖਾਓ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜਕ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਦਿਓ। ਆਖਰੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ 9 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਨਵਰਾਤਰੇ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੁੜ ਹੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੱਖ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਵਰਾਤਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਵਿਛਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਵਿਛਾਓ। ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਗੜਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਮੰਦਰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੋ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਡਰ ਹੈ, ਭੈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਡਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਭੈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਨੀ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਨੀ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਦੇ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਲ, ਜੋ ਗੋਲ ਫਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਜਾਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਜਾਏ ਜੀ ਚੰਦਰਗਟਾ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਤੀਜੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ हे ਮਾਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਭੁੱਲ, ਕੁਝ ਪਾਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਟਮੰਡਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਖੀਰ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੀਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਓ। ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਜੋ ਚੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੋ ਚੰਦਰਗਟਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਮੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਚੰਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੀਰ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਦੀਵਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੰਦ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਫੇਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਗਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੇਲੇ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਜਾਂ 12 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਓ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਾਤਿਆਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ
ਜੋ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮਨੋ ਇਸ਼ਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮਨੋਵਸ਼ਤ ਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਇੱਛਤ ਫਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ, ਫੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 5 ਲੱਡੂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕਾਲ ਰਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਰੂਪ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਾਲ ਰਾਤਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਤਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਮਾਤਾ ਕਾਲ ਰਾਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਪ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਮਹਾਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੰਨਿਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 8 ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਕ ਪੂਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 8 ਜਾਂ 9 ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੂਪ 8 ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗਿਫਟ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਿਫਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤੋੜੋ। ਕੰਜਕਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭੋਗ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਜੈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧਾਤਰੀ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਾਦਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਜਾਨੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ, ਕਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 9 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਵਕਤ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਨੇ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਭੈਂਸੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਧਨ ਤੇਰਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਧਨ ਤੇਰਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਫੁੱਲ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਰੋਜ਼ ਲਗਾ ਲਵੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ, ਇਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ੁਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਵਧੀਆ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।